Good morning, students. I, Professor Malini Adhav, once again welcome you all into the classroom of Special English. I teach you the subject BSc 1D, and the title of our subject is the study of drama. In the last lectures, we have seen what is drama, what are the elements of drama, what are the types of drama, and then we have turned to our prescribed play, that is Arms and a Man by G.B. Shaw. In the last two lectures, I have introduced you with the playwright G.B. Shaw, and I have also introduced you with the characters of this play, the themes of the play. In the last lecture, we have seen that this play, Arms and the Man, it is a very famous play by George Bernard Shaw, and this is an anti-romantic comedy. The theme of this play is war and love. Shaw is showing the futility of war and the hollowness of romantic love. Shaw is a practical man and he did not believe in romanticism, and so here he is breaking all this romanticism of the heroine called Raina. गेल्या लेक्चर्समध्ये मी तुम्हाला G.B. शॉ यांची माहिती करून दिली होती. त्याचबरोबर ह्या नाटकाची थीम काय ते पण आपण डिस्कस केलं होतं, आणि त्याचबरोबर यातले जे मुख्य पात्र आहेत त्या सगळ्या पात्रांचा परिचय पण मी तुम्हाला करून दिला आहे. अँड इन धिस लेक्चर नाऊ आय एम गोइंग टू टेल यू द समरी ऑफ द फर्स्ट ॲक्ट विथ क्रिटिकल कॉमेंट्स. की पहिला ॲक्ट जो आहे त्या ॲक्टची समरी, की ह्या ॲक्टमध्ये काय काय घडतं ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. त्याचबरोबर याच्यामध्ये क्रिटिकल कमेंट्स पण असणार आहेत. हे नाटक जे 3 अंकी नाटक आहे आणि त्यातला पहिला ॲक्ट आपण पाहणार आहोत. वेन द प्ले ओपन्स ॲट दॅट टाईम इट इज द टाईम ऑफ नाईट अँड द प्ले ओपन्स इन टू द बेडरूम ऑफ अवर हिरोईन रैना पेटकॉफ. She is standing into the balcony and she is looking at the sky. She is appreciating the beauty of the sky and she is looking towards the snowy mountain of Balkans. And at that time she hears the sound of firing, and there is the entry of her mother Catherine, and Catherine comes there and she tells Raina that Sergius, the fiance of Raina, he has got a great victory into the war. Both Raina's father and her fiance called Sergius, they are the military officers and they are now at the front and they are fighting a war. There is going on the war between Bulgaria and Serbia, and Major Petkov and Sergius, they are fighting for the Bulgarian army, and Catherine, the mother of Raina, she gives her a good news of a great victory of Sergius. Sergius has fought a war at Slivnitsa, and there he has got a great victory, and Raina, she rejoices the news. Catherine is also very happy and Raina is also very happy, and she thinks that she was thinking that Sergius, who is a romantic by nature, he may be a coward, he may not be a brave soldier, but now he has proved that he is a brave soldier, and so she is happy for the victory of सर्जियस. विद्यार्थी मित्रांनो, की ज्यावेळी हे नाटक सुरू होतं तर तो काळ आहे 1885चा. 1885 सालची रात्रीची वेळ, आणि रात्रीच्या वेळे आपल्या नाटकाची हिरोईन, जे सेंट्रल कॅरेक्टर रैना पेटकॉफ, ती आपल्या बाल्कनीमध्ये उभी आहे आणि ती रात्री आकाशातलं सौंदर्य जे ते निरखते. त्याचबरोबर लांब तिला बाल्कनचे जे माउंटन शिखर्स दिसत आहेत, पर्वत शिखरं दिसत आहेत, स्नोई माउंटन्स, की बर्फाच्छादित असे जे पर्वत दिसत आहेत त्यांचं सौंदर्य ती निरखते. आणि ती तिथं असताना तिची आई तिच्या रूममध्ये येते, कॅथरीन पेटकॉफ, आणि तिची आई अतिशय आनंदात आहे आणि तिची आई तिला एक आनंदाची बातमी सांगते
की सर्जियस जो रैनाचा फियांस आहे की ज्याच्याशी तिचं लग्न ठरलेलं आहे, तर त्याने युद्धामध्ये खूप मोठा पराक्रम गाजवला, त्याला युद्धामध्ये खूप मोठा विजय मिळवला ही बातमी घेऊन तिची आई आलेली आहे. आणि त्या बातमीने रैनाला अतिशय आनंद झाला आहे. कारण आतापर्यंत ज्यावेळी ती सर्जियसला भेटली होती, ती एक विचार करत होती की सर्जियस आणि ती स्वतः हे दोन्ही स्वभावाने रोमॅन्टिक म्हणजे आदर्शवादी आहेत, कल्पनांमध्ये रमणारे असे आहेत. तर तिला असं वाटलं की कदाचित हा जो सर्जियस आहे हा खरोखर शूरवीर आहे की भित्रा आहे की नुसता गप्पाच करत असतो, याचं शौर्य खरंच त्या युद्धामध्ये टिकेल का अशी तिला शंका असते. परंतु जेव्हा आता तिची आई सर्जियसच्या मोठ्या पराक्रमाची आणि त्याच्या विजयाची बातमी घेऊन येते, त्यावेळी तिला अतिशय आनंद होतो आणि त्या आनंदात ती असते. आणि तेवढ्यात काय होतं की तिथं लुका जी आहे ती लुका तिच्या रूममध्ये येते आणि ती सांगते की तुम्ही बाल्कनीत थांबू नका, घराच्या सर्व खिडक्या ज्या त्या पॅक करून घ्या, बंद करून घ्या, खिडकीदार पॅक करा. कारण काय की त्या युद्धामधले सर्बियन आर्मी जी आहे ती युद्धातून पळून गेलेली आहे आणि बल्गेरियन सैनिक जे ते त्यांचा पाठलाग करतायत आणि त्याच्यामुळे ते सर्बियन सैनिक जे आहेत ते शहरामध्ये येऊ शकतात आणि ते आपल्या घरामध्ये प्रवेश करू शकतात आणि त्यांच्या पाठोपाठ बल्गेरियन सैनिक जे येत आहेत ते गोळीबार करतायत, शूटिंग चाललेलं आहे आणि त्याच्यामुळे तुम्ही पटकन आत या आणि दारं खिडक्या लावून घ्या असं सांगायला ती आली. लुका ही रैनाची नोकराणी अगदी तरुण आणि अतिशय सुंदर अशी मुलगी आहे, जी जेवढी सुंदर आहे ना तेवढीच धूर्त आणि चाणाक्ष पण आहे आणि तेवढीच महत्त्वाकांक्षीसुद्धा आहे. तर ती रैनाला सांगते की तू दारं खिडक्या लावून घे आणि आत ये. आणि त्याचबरोबर बाहेरसुद्धा गोळीबाराचा आवाज, शूटिंगचा आवाज येतो. कॅथरीन आणि रैना आत येतात आणि मग त्या दारं खिडक्या सगळ्या बंद करून घेतात. कॅथरीन आणि लुका ज्या आहेत त्या तिथून निघून जातात आणि रैना मग झोपण्याची तयारी करते. पण रात्री लवकर तिला झोप येत नाही म्हणून तिची सवय असते की कुठलं तरी पुस्तक ती वाचायला काढते आणि वाचत वाचत झोपी जाते. आता तिला लाईट्स बंद करावे लागत आहे म्हणून ती कॅन्डल लावते आणि त्या कॅन्डलच्या उजेडामध्ये ती पुस्तक काढून वाचायला सुरुवात करतात. कॅन्डलच्या लाईटमध्ये का, कारण लाईट्स असले तर ते लाईट बघून ते सैनिक जे आहेत ते तिकडे येतील म्हणून त्यांनी सांगितलेल्या सूचनांनुसार तिने लाईट बंद केलेल्या आहे. अँड रैना शी इज ट्राईंग टू रीड द बुक बट आफ्टर सम टाईम देर इज अ नॉईज अँड शी सीज दॅट someone has opened the shutters of her window and one soldier, he has entered her home. He has closed the window and when she sees, she asks who is there, and by that sound that a soldier who has entered her room, he is a fugitive, he has taken shelter into her room and he shows a pistol to her, revolver, and he threatens her that you should not cry out or otherwise I will shoot you, I will kill you. की रैना पुस्तक वाचता वाचता झोपण्याचा प्रयत्न करते, पण ती पुस्तक वाचून थोडा वेळ होत नाही तोपर्यंतच काय होतं आहे की तिच्या जी खिडकी तिने बंद केलेली होती तिच्या खिडकीचा उघडण्याचा आवाज होतो. त्या खिडकीचे शटर्स ओपन करून कुणीतरी आत येतं आणि आत आल्यानंतर पुन्हा ती खिडकी बंद करतं. रैना त्या आवाजाने तिकडे खिडकीकडे बघते आणि तिला दिसतं की कुणीतरी आलं आहे. रैनाच्या जागी दुसरी कोणी मुलगी असती तर जोरात ओरडली असती, परंतु रैना ही भित्री नाही आहे, ती मेजर पेटकॉफची मुलगी आहे आणि त्याच्यामुळे ती घाबरत नाही. बघा नुकताच त्यांचा विषय झालेला होता. कुठला विषय झाला होता की बल्गेरियन सोल्जर जे आहेत ते सर्बियन सोल्जर्सचा पाठलाग करत येत आहेत आणि सर्बियन सोल्जर्स जे आहेत ते पळत सुटलेत का, कारण युद्धभूमीमध्ये त्यांचा पराभव झाला आणि ते जीव वाचवण्यासाठी पळत आहेत, तर ते केव्हाही येऊ शकतात म्हणून दारं खिडक्या पॅक केलेल्या होत्या. परंतु दारं खिडक्या पॅक केल्या तरीही एक सर्बियन सैनिक जो आहे तो रैनाच्या रूममध्ये शिरलेला आहे आणि ते पाहून
रैनाच्या जागी दुसरी मुलगी असते तर ती प्रचंड घाबरली असती आणि जोरात ओरडली असती, परंतु रैना मात्र अजिबात घाबरत नाही आहे आणि ती जी आहे ती त्या माणसाला विचारते की कोण आहे. तर तो सर्बियाचा एक सर्बेरियन सैनिक आहे आणि स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी तो तिथं शिरला आहे. त्याला काही माहीत नाही की हे एक आर्मी ऑफिसरचं घर आहे, मेजर पेटकॉपचं घर वगैरे किंवा ही एका मुलीची बेडरूम वगैरे, हे त्याला काही माहीत नाही. स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी तो युद्धातून पळून आलेला सैनिक जो आहे तो त्याने त्या रूममध्ये आश्रय घेतलेला आहे. आणि त्यावेळी की जेव्हा रैना विचारते की कोण आहे, तर त्यावेळी तो तिच्याकडे रिव्हॉल्वर ताणतो आणि तिला सांगतो की अजिबात आवाज करू नको, तू ओरडली तर तुला मी शूट करेन. आणि मग त्यावेळी ती बघते की एक सैनिक आहे की जो तरुण सैनिक आहे आणि तो सर्बियाचा सैनिक आहे. त्याच्या याच्यावरून कळतं आपल्याला, त्याच्या युनिफॉर्मवरून रैनाला कळतं की तो सर्बियाचा सैनिक आहे आणि त्याने स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी तिच्या रूममध्ये प्रवेश केलेला आहे. परंतु ती मात्र अजिबात घाबरत नाही आणि ती त्याला त्यांच्यामध्ये मग त्यावेळेस संवाद चालतो. ती म्हणते की तू कोण आहे, तर तो सांगतो की मी सर्बियाचा सैनिक आहे, मी युद्धातून पळून आलो आहे आणि मला इथं मी जीव वाचवण्यासाठी आलो आहे. माझ्या मागावर बल्गेरियन सैनिक आहे, ते मला शोधत इथं येतील, तर तू मला कृपया वाचव. आणि मग तो काय करतो की तिला सांगतोय तो की तू मला वाचव, परंतु ती जी त्याच्या घाबरटपणाला खूप घाबरते की तो युद्धातून पळून आला आहे, त्याच्या मागे बरीच शूटिंग फायरिंग चाललेली, तो त्यामुळे छोट्या छोट्या गोष्टींवर तो दबचकतो, घाबरलेला आहे, थकलेला आहे आणि प्रचंड भुकेला पण तो आहे. तर त्यावेळी ती म्हणते की तू असं मरणाला का घाबरतो. तो सांगतो की कृपा करून मला इथं मी आहे हे कुणाला सांगू नका, कारण बल्गेरियन सैनिक जे आहेत ते बल्गेरियन सैनिक, त्यांनी मला जर पकडलं तर ते मला निश्चित मारून टाकतील. ती म्हणते की तू सैनिक असून मरणाला का घाबरतो, सैनिकांनी तर मरण्यासाठी सदैव तयार असलं पाहिजे. तर तो म्हणतो की हे तर प्रत्येक सैनिकाची ड्युटी आहे की त्याने स्वतःला जेवढं जगवता येईल तेवढं जगवलं पाहिजे, स्वतःला वाचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न त्याने केला पाहिजे. ही जी गोष्ट आहे की आजपर्यंत रैनाच्या रोमॅन्टिक विचारांना, आदर्शवादी विचारांना छेद देणारी गोष्ट आहे, त्याला क्रॉस जाणारी गोष्ट आहे. आणि मग त्यांचं ते बोलणं जे तो होत असतं तेवढ्यातच दारावर जे त्या लुकाचा आवाज येतो आणि लुका सांगते की तुम्ही पटकन दार उघडा, कारण बाहेर बल्गेरियन सैनिक आलेले, तुम्ही जर लवकर दार उघडलं नाही तर बल्गेरियन सैनिक ते दार तोडून ते आत येतील. आता प्रश्न सापडला आहे की हा ऑफिसर इथं आहे, सर्बियन ऑफिसर, ह्याला काय करायचं, कुठं लपवायचं. त्याला असं वाटतं की आता गेलो आपण, संपलं आहे सगळं. आणि मग तिला दया येते आणि त्याला ती एका पडद्याच्या मागे लपवते की तुम्ही इथं पडद्याच्या मागे लपा. आतापर्यंत त्याने काय केलेलं असतं की त्याने रिव्हॉल्वरचा धाक तर तिला दाखवला असतो, परंतु त्याच्या लक्षात येतं की ती आता झोपण्याच्या तयारीत आहे, त्याच्यामुळे ती हाफ ड्रेस्ड आहे. तिचा वरचा जो क्लोक वगैरे जो तो तिने काढून ठेवला, तर तो क्लोक त्याने स्वतःजवळ ठेवलेला असतो की जेणेकरून अशा पद्धतीत ती दार उघडून बाहेर कोणाला काही सांगणार नाही. आणि मग आता जेव्हा त्याच्या लक्षात येतं की आपण काही वाचत नाही, तो क्लोक तिच्याकडे टाकून देतो. तो ती क्लोक वगैरे घालते आणि मग दार उघडायला जाते. तर ब्लंशली जो आहे तो पडद्याच्या मागे लपलेला असतो. मी विसरले तुम्हाला की त्यांचं नाव जे कॅप्टन ब्लंशली आहे, अजून त्यांचं नाव कोणाला माहिती नाही. आणि मग नंतर दार उघडल्यावर कॅथरीन येते, त्याचबरोबर लुका पण येते. लुका आत येते आणि ती सांगते की बल्गेरियन सोल्जर्स येत आहेत, ते खाली चौकशी करत आहेत. त्यांना अशी शंका आहे की तुमच्या बाल्कनीत कोणीतरी शिरलं आहे, की तुमच्या इथला पाईप जो आहे, वॉटर पाईप जो आहे, त्याला धरून कोणीतरी तुमच्या रूममध्ये आत आलं आहे असं सैनिकाने बघितलं आहे. त्याच्यामुळे त्यांना शंका आहे आणि ते आपल्या घराची झडती घेतात. आणि मग त्यावेळी त्यांच्या पाठोपाठच कॅथरीन जी आहे की लुका सांगते तोपर्यंत रैनाची आई त्या बल्गेरियन ऑफिसर्सला घेऊन आत येते आणि मग रैना त्यांना सांगते की इथं कुणीही आलेलं नाही आहे. आणि ती काय की एका आर्मी ऑफिसरची मुलगी आहे, त्याच्यामुळे तिच्या शब्दांवर ते विश्वास ठेवतात आणि ते सांगतात की काळजी घ्या, दारं खिडक्या पॅक ठेवा, कारण काय की सर्बियन सैनिक पळून आलेले आहेत आणि स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी ते तुमच्या रूममध्ये शिरू शकतात, तर तुम्ही स्वतःला वाचवा, ते सूचना वगैरे देतात आणि निघून जातात.
आता ते निघून गेल्यानंतर रैना जी आहे आता ती सुटकेचा निश्वास टाकते. कारण काय की नेमकं याच्या हातातलं रिव्हॉल्वर जे कॅप्टन ब्लंट्सलीच्या हातातलं ते सोफ्यावर राहिलेलं आहे. पण सुदैवाने त्या ऑफिसरची नजर जे बल्गेरियन ऑफिसरची त्याच्यावर गेली नाही, परंतु लुकाचं मात्र लक्ष त्या रिव्हॉल्वरवर बरोबर गेलं. तिच्या नजरेतून ती गोष्ट सुटली नाही. आणि रैना जी आहे ती पडद्याच्या मागे पाठ करून उभी होती की ज्याच्या मागे ब्लंट्सली लपलेला होता. आणि तीही गोष्ट लुकाला थोडीशी संशयास्पद वाटली. ती तिकडे त्या पडद्याकडे बघत होती, फक्त बोलली ती काहीच नाही. आणि त्याच्यानंतर कॅथरीन, लुका सगळे निघून जातात आणि रैना पुन्हा रूम बंद करते. आणि मग ब्लंट्सली जो तो पडद्याच्या आडून बाहेर येतो आणि रैनाचे आभार मानतो की तिने त्याला वाचवलं आहे. आणि तो अतिशय भुकेला असतो आणि म्हणून ती त्याला तो रैनाला सांगतो की मला खायला काहीतरी मिळेल का, चॉकलेट वगैरे आहे का. आणि मग ती त्याला एक चॉकलेटचा अख्खा बॉक्स देते आणि अगदी अधाशासारखा खूप भुकेला असल्यामुळे थोड्याच वेळात सगळे चॉकलेट तो संपवतो आणि तिला रिकामा बॉक्स देतो. तो रिकामा बॉक्स असा फेकते. ते फेकल्याबरोबर तो पुन्हा घाबरतो की काय झालं, हिने आपल्याकडे तर नाही फेकला. काय की तो जो आहे तो युद्धातून खूप स्वतःचा जीव वाचवत आलेला आहे आणि खूप दमलेला आहे. आणि मग त्यांचं जे बोलणं चालतं त्याच्यामध्ये रैना जी म्हणते की सैनिक आतापर्यंत सैनिकीला कसा तिला शूर वीर सगळ्या गोष्टींना तोंड देणार आणि हा तर सगळा पळपुटा आणि भित्रा दिसतोय. मग त्यावेळी त्यांचं बोलणं की तुला चॉकलेट, तो म्हणतो की मी खूप उपाशी. आणि ती सांगते, तो तिला सांगतोय की सैनिकांसाठी कार्ट्रिजेस, बंदुकीच्या गोळ्या ज्या बुलेट्स त्या जितक्या महत्त्वाच्या नाही तितकं चॉकलेट क्रीम महत्त्वाचं आहे, चॉकलेट महत्त्वाचं आहे. कारण ते जर उपाशी राहिलेत ते लढू शकत नाही. त्यांना लढायचं असेल, जिवंत राहायचं असेल तर त्यांच्याजवळ चॉकलेट्स म्हणजे खाण्याच्या वस्तू असणं जास्त गरजेचं आहे. मग त्याची ही जी थिअरी आहे, द चॉकलेट क्रीम इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन दी बुलेट्स, ते जे आहे ते तिला एक धक्कादायक तत्त्वज्ञान असतं. आणि तिला ते पटतं पण की का हां खरं आहे, जर सैनिक नुसतं शूरवीर करत असले, शौर्य दाखव, पण पोटात काही नसलं तर ते लढतील कसे. आणि मग त्यावेळी नंतर त्याच्या पोटात थोडंसं पडल्यानंतर त्यालाही थोडी हुशारी येते. आणि मग तो सांगतो की काही लोक जे ना अतिशय मूर्ख असतात की मग तो तिला त्या युद्धाचा वृत्तांत सांगतो की आज बल्गेरियाचा एक सैनिक जो आहे, एक ऑफिसर जो आहे, तो इतका मूर्ख माणूस होता, परंतु आज केवळ नशिबाने त्याला विजय मिळालेला आहे. तर त्यांनी काय केलं की आज जो कॅव्हलरी स्लिवनिटचा इथं जो कॅव्हलरी चार्ज झाला होता त्याचा प्रमुख सर्जियस होता. आता ही गोष्ट ब्लंट्सलीला माहिती नाही आहे की ज्याच्याबद्दल आपण बोलतो आहे तो रैनाचा होणारा नवरा आहे, हे त्याला काहीच माहिती नाही. तो फक्त त्या युद्धात घडलेला आजचा प्रसंग सांगतोय. तो सांगतोय की बल्गेरियन सैनिकांनी, बल्गेरियन ऑफिसरने, आर्मीने एवढी मोठी चूक केली की त्यांनी काय केलं आहे की ज्या पथकाजवळ मशीन्स गन होत्या त्यांच्यावर घोडदळ त्यांनी सोडून दिलेलं आहे. आता घोडदळवाल्यांजवळ तलवार असते फक्त, आणि ती तलवारीने ते मशीन गनवाल्यांशी कसं काय लढू शकतील. तर तो म्हणतोय की ते पण कसं की जणू काय एखादे खिडकीचं तावदान आहे, त्याच्यावर आपण थोड्या घेवड्याच्या बिया फेकल्या, एक एक दोन दोन तीन तीन, तशा पद्धतीने हे सैनिक जे त्या सर्बियन आर्मीवर चालून आले. फक्त त्यांना विजय याच्यामुळे मिळाला की सर्बियन आर्मीजवळचे कार्ट्रिजेस, बंदुकीच्या गोळ्या, त्या पूर्णपणे संपलेल्या होत्या आणि त्यांच्याजवळ बंदुकीच्या गोळ्याच नसल्यामुळे ते फायरिंग करू शकले नाही. जर त्यांच्याजवळ बंदुकीच्या गोळ्या असत्या आणि त्यांनी फायरिंग केलं असतं तर हे घोडदळवाले तलवार घेऊन लढणारे हे एका क्षणात संपले असते. म्हणजे हा जो त्या ऑफिसरचा निर्णय अगदी आत्महत्या केल्यासारखा होता, एवढा मूर्ख ऑफिसर. आणि त्याच्या ह्या चुकीसाठी की त्याच्यामुळे अख्खं जे घोडदळ आहे ते मारलं गेलं असतं आणि पराभूत झालाच असता, परंतु एवढं नुकसान. तर तो म्हणतोय की त्याच्यावर आहे ना कोर्ट मार्शल केलं पाहिजे, म्हणजे त्याच्यावर खटला चालवला गेला पाहिजे की त्याने अशी चूक का केली. पण त्याच्याऐवजी काय झालं आहे की त्याच्या नशिबाने त्याला साथ दिली. सर्बियन आर्मीजवळ कार्ट्रिजेस नसल्यामुळे त्यांना लढता आलं नाही आणि मग त्यांना युद्धातून पळून जावं लागलं आणि ते पळून गेल्यामुळे बल्गेरियन आर्मीचा विजय झाला. आता नुकत्याच थोड्या वेळापूर्वी रैना जे तिला बातमी मिळालेली होती सर्जियसच्या विजयाची आणि तो विजय मिळवला म्हणून ती खूप आनंदात होती. पण आता तो विजय त्याला कसा मिळाला हे तिला जेव्हा कळतं आहे तर त्यावेळी तिला
वाईट वाटतं आहे, पण नेमका तो सर्जियसच होता काय हे तिला कन्फर्म करायचं आहे. आणि मग तो ब्लंटली जो आहे तो वर्णन करतो युद्धाचं. तो सांगतो की आजपर्यंत मी एवढे आर्मी ऑफिसर बघितले, परंतु एवढा मूर्ख, एवढा मॅडमॅन मी अजूनपर्यंत बघितलेला नाही की ज्याला युद्धाचं कौशल्य काय असतं, युद्धनीती काय असते, युद्धामध्ये कसे निर्णय घ्यायचा याचा अजिबात काही अभ्यास नाही किंवा ज्याला काहीच कळत नाही असा मूर्ख माणूस जो आहे त्या आर्मीचा प्रमुख होता. हे जेव्हा तिला कळतं आहे, मग त्यावेळी ती काय करते की सर्जियसचा फोटो काढते आणि ब्लंटलीला दाखवते. आणि त्याला बघितल्याबरोबर ब्लंटली म्हणतो की हाच तो माणूस होता की ज्याने आज अख्खं घोडदळ जे ते मृत्यूच्या मुखात लोटलं होतं. फक्त सुदैवाने आमच्याजवळ कार्ट्रिजेस नसल्यामुळे हे सगळी आर्मी जी आहे ती वाचली आणि याला विजय मिळाला. तर त्यावेळी रैनाला प्रचंड राग येतो आणि त्यावेळी ती सांगते दॅट दिस मॅन इज माय फियान्स, की ह्या माणसाशी माझं लग्न ठरलं आहे, तू अशा पद्धतीने काय बोलतो आहे. आणि मग त्यावेळी ब्लंटलीला वाईट वाटतं की जिने आपल्याला आश्रय दिलेला आहे आणि त्याच मुलीच्या नवऱ्याला आपण नावं ठेवतो आहे, होणाऱ्या नवऱ्याला. म्हणून मग तो म्हणतो की नाही नाही, कदाचित आहे ना त्या माणसाला ही बातमी मिळाली असेल की ह्यांच्याजवळचे कार्ट्रिजेस संपले, म्हणूनच त्याने आमच्यावर हल्ला करण्याचा योजना आखली असेल किंवा निर्णय घेतला असेल. आणि हे ऐकल्यानंतर त्याला वाटतं की आपण सारवासावर केली आहे, परंतु रैनाला मात्र जास्त राग येतो की तो इतका काय भित्रा आहे का सर्जियस की तुमच्याजवळचे कार्ट्रिजेस संपले म्हणून तुमच्यावर हल्ला केला. तर त्यावेळी तिला सर्जियसचं खरं रूप आणि त्याचा मूर्खपणा जो आहे तो कळलेला असतो. आणि मग त्यांच्यामध्ये ब्लंटली आणि रैना जे त्यांच्यामध्ये डिस्कशन होतं. आणि मग ब्लंटली जो आहे तो तिला बऱ्याचशा गोष्टी त्यातल्या सांगतो की युद्धामध्ये त्या माणसाने कसं कसं केलं, काय केलं, कसे चुकीचे निर्णय त्याने घेतले, तर सगळं ते वर्णन करतो. आणि मग त्यानंतर रैनाला मात्र आता अतिशय राग आलेला आहे कारण सर्जियसला नाव ठेवलं आणि म्हणून ती म्हणते की तू आता माझ्या दयेवर आहे, मी आत्ता जर फोन कॉल केला तर बल्गेरियन सैनिक येऊन तुला घेऊन जातील आणि तुझं मरण तुझ्यासमोर असेल. मी तुला वाचवलं आहे आणि तू मात्र माझ्या होणाऱ्या नवऱ्याला नाव ठेवतो आहे. मग त्यावेळी तो तिची माफी मागतो आहे आणि तो आता इतका दमलेला आहे की बोलता बोलता त्याला झोप येते. परंतु तरीसुद्धा ती काय म्हणते की ठीक आहे, तू इथं थांबतोय, मी थांबू देते, परंतु तू जर रात्रभर माझ्या रूममध्ये थांबला तर तो माझ्या चारित्र्यावर कलंक लागेल. लोक काय विचार करतील की रात्रभर एक सैनिकीच्या बेडरूममध्ये थांबला आणि ती जी गोष्ट आहे ती योग्य ठरणार नाही. मग त्यावेळी ती त्याला सांगते की तू आता जसा खिडकीतून आत आला तसाच तू उतरून बाहेर जा. त्याच्यामध्ये एवढी ताकद नसते की आता तो उतरून बाहेर जाईल, परंतु तरीसुद्धा त्याला वाटतं की नाही नाही, एका तरुण मुलीच्या रूममध्ये जर आपण रात्रभर थांबलो तर ती गोष्ट हिच्यासाठी त्रासदायक ठरू शकते आणि म्हणून तो जायला निघतो. पण तेवढ्यात बाहेर जे ते शूटिंगचे आवाज येतात, गोळीबाराचे आवाज येतात आणि मग रैनाला दया येते त्याची की हा माणूस जर आता गेला तर याचा जीव धोक्यात राहू शकतो. आणि म्हणून मग ती पुन्हा खिडकीजवळ जाते आणि त्याला सांगते की तू इथंच थांब, तू बाहेर जायची काही गरज नाही, रात्रभर इथं थांब, सकाळी सकाळी निघून जा. पण तो म्हणतो की नाही नाही, ही जी गोष्ट आहे की मी इथं थांबलं हे कुणाला तरी माहीत असलं पाहिजे, तुझ्या आईला तू ह्याची सगळी माहिती दे की मी इथं तुझ्या रूममध्ये आहे, कोणाला तरी माहीत असल्याशिवाय मी इथं थांबणार नाही. मग रैना म्हणते की ठीक आहे. आणि मग रैना जी आहे ती खाली आपल्या आईला ह्या सोल्जरबद्दल, कोण आहे तो सर्बियन सोल्जर आहे, त्याच्याबद्दल सांगण्यासाठी ती जाते. आणि त्यावेळी ती गेल्यानंतर इकडे ब्लंटली जो आहे तो सोफ्यावर गाढ झोपून जातो कारण तो खूप थकलेला आहे. आणि बोलता बोलता त्यांचं जेव्हा बोलणं झालेलं असतं रैनाचं आणि ब्लंटलीचं, त्यावेळी तो सांगतो की मी जो आहे तो सर्बियाकडून लढतो आहे, परंतु मी एक स्विस सैनिक आहे. युद्ध लढणं किंवा फायटिंग, सोल्जरी, इट इज माय प्रोफेशन, की मी व्यवसायाने सोल्जर आहे आणि त्याच्यामुळे हा एक योगायोग की मी सर्बियाच्या आर्मीकडून लढतो आहे. जर कदाचित मला सर्बियाच्या ऐवजी बल्गेरियन आर्मीने बोलावलं असतं तर मी बल्गेरियन आर्मीकडून लढलो असतो. आणि जर माझं तिथं काही भावनिक नातंच नाही, काय नाही, तर मी माझा जीव कशाला गमावणार ना. आणि मग तिला हे पहिल्यांदा कळतं की कोणीतरी प्रोफेशन म्हणून सुद्धा लढू शकतं, सगळे देशप्रमाणेच लढत असतात असं नाही. तर इकडे कॅथरीनला बोलवायला रैना जाते
आणि मग नंतर रैना कॅथरीनला घेऊन तिच्या बेडरूममध्ये येते की तिची त्या ब्लंशलीशी भेट घालून द्यावी. पण तोपर्यंत ब्लंशली जो आहे तो गाढ झोपलेला असतो. कॅथरीन येते आणि त्याला गदागदा हलवते, परंतु रैना जी आहे ती रैना तिला थांबवते की जाऊ दे, तो गाढ झोपलेला आहे, त्याला तू आता उठवू नको. परंतु ह्या ब्लंशलीबद्दल सगळं काही तिने सांगितलेलं असतं की हा असा असा आला आणि तुम्ही त्या ऑफिसर आले होते त्यावेळीसुद्धा मी त्याला पडद्याच्या मागे लपवलं, आता काही सांगितलं नव्हतं. आणि कॅथरीनलासुद्धा दया येते की काय माणूस आहे ना, कुठल्याही सैनिक देशाचा असो, तो बल्गेरियाचा असो, सर्बियाचा असो, पण एक माणूस की ज्याने आपल्या घरामध्ये आश्रय घेतला आहे त्याला मृत्यूचं दार कसं दाखवायचं. आणि ते दोन्ही दयाळू असतात. आणि पेटकॉफ यांचं असतं की घरी आलेला अतिथी हा देवा समान असतो आणि त्याचा आदर आतिथ्य केलं पाहिजे, तर ते मृत्यूच्या तोंडात त्याला कशा काय ढकलू शकतात. आणि मग त्यावेळी कॅथरीन त्याला उठवत असताना रैनाच सांगते की नको नको झोपू दे त्याला बिचाऱ्याला, आणि ती त्याला डार्लिंग म्हणून संबोधते. आणि ती त्याला एक अनोळखी सैनिक जो नुकताच तिच्या बेडरूममध्ये आला आहे, आश्रय घेतला, आणि त्याला ती डार्लिंग म्हटल्याबरोबर तिच्या आईला राग येतो आणि ती त्याच्याकडे बघते की तू अशा पद्धतीने काय बघते. परंतु रैनाच्या मात्र ती गोष्ट काही लक्षात येत नाही. पण तिच्या तोंडून निघालेला डार्लिंग जो शब्द आहे तो लक्षात आणतो की तिला त्याची दया पण आली आहे आणि तिच्या मनात त्याच्याबद्दल प्रेम पण निर्माण झालं. आतापर्यंत ती सर्जियसवर प्रेम करत होती, पण एक आपल्याला छोटीशी हिंट मिळते की तिचं प्रेम आता थोडं ट्रान्सफर व्हायला लागलेलं आहे. आणि मग त्यावेळी ते सांगतात की ठीक आहे. आणि दुसऱ्या दिवशी की रात्री मग रैना पण झोपून जाते, ब्लंशली पण झोपलेला असतो. आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी उजेड होण्याच्या आधी रैनाच्या वडिलांचा म्हणजे मेजर पेटकॉफचा एक ओव्हरकोट ब्लंशलीला त्या देतात, आणि त्या जेणेकरून त्याला कोणी ओळखू नये की हा सर्बियन सैनिक आहे. आणि त्या कोटमध्ये कोणाला कळण्याच्या आत ब्लंशली जो आहे तो निघून गेलेला असतो आणि तो त्यांचे आभार मानतो कॅथरीनने, आणि रैनाने त्याचे प्राण वाचवलेले असतात. तर इथं आपला पहिला ॲक्ट जो आहे तो संपला. बघा आता ह्या ॲक्टमध्ये आपल्या ड्रामाच्या थिअरीनुसार काय काय घडतं ते बघू. की ड्रामाची जी थिअरी मी तुम्हाला शिकवली होती त्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की फर्स्ट ॲक्ट जो आहे त्या फर्स्ट ॲक्टमध्ये काय असतं, इंट्रोडक्शन टू द थीम अँड कॅरेक्टर्स ऑफ दी प्ले, की नाटकाचा मुख्य विषय काय आणि नाटकातले प्रमुख पात्र कोणते कोणते यांचा परिचय नाटककार आपल्याला पहिल्या अंकामध्ये करून देत असतो. त्या दृष्टीने बघितलं तर याच्यामध्ये नाटकाची थीम जी आहे ती आपल्याला सुरुवातीलाच कळली आहे. काय कळली आहे ह्या अंकामध्ये, की लव थीम कळलेली, रैनाचं प्रेम जे ते सर्जियसवर आहे आपल्याला कळलेलं आहे. रैना आणि सर्जियस ॲटिट्यूडने रोमॅन्टिक आहेत आपल्या कळलेलं आहे. आणि त्यानंतर युद्ध हे जे ती पण थीम आपल्याला कळली, सगळे युद्धच चाललं आहे, युद्धाबद्दलच्या सगळ्या डिस्कशन चालल्या. तर दोन्ही थीम याच्यात इंट्रोड्यूस झाल्या आहेत आणि मुख्य कॅरेक्टर्स जे आहेत ते सगळे आपल्याला इंट्रोड्यूस झाले. काय डायरेक्ट इंट्रोड्यूस झाले, काय इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूस झाले. कोण कोण आपल्याला डिरेक्टली इंट्रोड्यूस झाला आहे, की सगळ्यात आधी आपण रैनाला बघितलं की जी ह्या नाटकाची मुख्य पात्र आहे, हिरोईन आहे. त्याच्यानंतर कॅथरीन पेटकॉफ तिची आई, तिला भेटलो. त्यानंतर लुका ही नोकराणी असली तरी नाटकातलं एक महत्त्वाचं पात्र आहे. आणि ती कशी आहे, तिचे स्वभाव ओळख पण बघा आपल्याला रैना कशी आहे, कॅथरीन कशा आहेत आणि लुका कशी आहे, तिघांचे स्वभाव वैशिष्ट्य कळतात आपल्याला. बघा रैना ही रोमॅन्टिक आहे ॲटिट्यूडने, ती निडर आहे, ती कशाला घाबरत नाही हे पण आपल्याला कळतं. कॅथरीन एक समंजस स्त्री आहे हे पण आपल्याला कळतं. आणि लुका ही अतिशय धूर्त चाणाक्ष आहे, आपल्याला कशावरून कळतं, की ते रिव्हॉल्वर जे सोफ्यावर पडलं आहे त्या ऑफिसरचं, आर्मी ऑफिसरचं लक्ष जात नाही, परंतु लुकाचं लक्ष असतं. ती पडद्याकडे बघत असते, म्हणजे तिला संशय असतं की कोणीतरी निश्चित ह्या रूममध्ये आहे आणि रैना काहीतरी लपवते हे तिला कळतं. तर हा तिचा चाणाक्षपणा, म्हणजे त्या कॅरेक्टर्सची सुद्धा आपल्याला ओळख झाली. त्यानंतर ब्लंशली इज द हिरो ऑफ दिस प्ले. बघा ह्या नाटकामध्ये अँटी हिरो मांडला आहे शॉन आहे, की हिरो कोणाला म्हणायचं, की ज्याचं हिरोईनशी लग्न झालं तो हिरो. आपली तशीच कन्सेप्ट असते, परंतु नाटकातलं जे मुख्य पात्र असतं त्याला आपण हिरो म्हणतो. इथं शॉला जे जे विचार मांडायचे आहे, ज्या ज्या कन्सेप्ट मांडायचे, जो आयडियलिझम मांडायचा आहे, तत्त्व मांडायची, ते त्याने ब्लंशलीच्या मुखातून मांडलेली आहे.
तर ब्लंट्सली हा सोल्जर आहे. कसा सोल्जर आहे तो? प्रोफेशनल सोल्जर आहे आणि युद्धातून पळून आला आहे. काय सांगतोय तो? की आपला जीव वाचवणं हे सैनिकाचं कर्तव्य आहे आणि चॉकलेट क्रीम हे बंदुकीच्या गोळ्यांपेक्षा जास्त महत्त्वाचं आहे. ह्या गोष्टी की आतापर्यंत रैनाचे जे विचार होते त्याच्या अगदी विरुद्ध विचार त्याने मांडलेले आहेत. तर ह्या ब्लंट्सलीचे विचार कसे आहेत, तो कसा आहे, हे सगळं आपल्याला त्यांच्या बोलण्यातून कळत जातं. म्हणजे ब्लंट्सली जो आहे मुख्य हिरो जो आहे तो अँटी हिरो आहे. अँटी हिरो म्हणजे की हिरोमध्ये आपण जशा जशा क्वालिटीज एक्सपेक्ट करतो त्या क्वालिटीज आपल्याला त्याच्यामध्ये नाहीत. तर तो रियालिस्ट आहे, वास्तववादी आहे आणि युद्धाकडे आणि प्रेमाकडे वास्तवतेच्या दृष्टिकोनातून तो बघत असतो. काय योग्य काय नाही हे तो पाहत असतो. तर त्याचा तो ॲटिट्यूड आपल्याला इथंच परिचित झालेला आहे. आणि त्यानंतर सर्जियस जो आहे तो जरी प्रत्यक्ष आपल्याला भेटला नाही तरी कॅथरीनच्या बोलण्यातून आणि रैनाच्या बोलण्यातून आपल्याला आधी त्यांचा परिचय झाला. आपल्यासमोर आधी त्याचं रूप जे आहे ते एक शूरवीर सैनिक की ज्याच्यामुळे बल्गेरियाला खूप मोठा विजय मिळालेला आहे असं रूप आपल्यासमोर आलं. पण थोड्याच वेळात ब्लंट्सलीने ज्या कॅव्हलरी चार्जचं वर्णन केलं आहे रैनाजवळ त्याच्यातून आपल्याला त्याचा मूर्खपणा जो आहे ॲमॅच्युअरिटी जी आहे ती कळलेली की तो मॅच्युअर नाही अजून, त्याला योग्य निर्णय घेता येत नाही आहेत. हे आपल्याला त्याचा मूर्खपणा जो आहे तो ब्लंट्सलीच्या बोलण्यातून कळला आहे आणि आपल्याबरोबरच कोणाला कळला आहे, तो रैनाला पण कळलेला आहे. म्हणजे रैनाचं पण त्याच्याबद्दलचं मत जे ते बदलत जात आहे. म्हणजे आपल्याला सर्जियस कसा आहे नेमका ते पण आपल्याला कळतं आहे. मेजर पेटकॉफ यांच्याबद्दलची पण माहिती कळते कारण रैना जेव्हा बोलते ब्लंट्सलीशी त्यावेळी तिच्या वडिलांबद्दलचा तिचा अभिमान जो आहे तो प्रकट होतो की तिचे वडील अगदी कडक शिस्तीचे पण त्याचबरोबर आदरातिथ्य करणारे असे आहेत. त्यांचा दर्जा जो आहे आर्मीमधला किंवा त्या सेनेतला अतिशय मोठ्या पदावर ते आहेत, रिस्पेक्टेड आहेत आणि त्या शहरामध्ये त्यांचं 2 मजली घर आहे. म्हणजे एक प्रतिष्ठित माणूस आहे. हे सुद्धा आपल्याला त्याच्या स्वभावाबद्दल त्यांच्याबद्दल मेजर पेटकॉफबद्दल पण कळलं आहे. म्हणजे मुख्य पात्र जे आहेत त्या सगळ्या पात्रांचा परिचय आपल्याला झाला आहे. नाटकाचा विषय जो आहे तो मांडला गेला आहे. आणि एवढंच नाही तर इथं की सुरुवातीला रैनाचं लग्न सर्जियसशी ठरलं आहे परंतु त्याच्याऐवजी तिचं प्रेम जे आहे ते सर्जियसकडून आता ब्लंट्सलीकडे वळणार आहे याची हिंटसुद्धा आपल्याला मिळाली. तिच्या नुसत्या डार्लिंग या शब्दातून तिला त्याची जी दया आली त्याच्यातून कळतं आहे आणि तिच्यातलं जर मॅटर्नल इन्स्टिंक्ट म्हणजे मातृत्व दयाभाव जो आहे ना तो सुद्धा आपल्याला कळला आहे. म्हणजे आपल्याला कॅरेक्टर इंट्रोड्यूस झाले, त्याच्याबरोबर थीम पण इंट्रोड्यूस झाली आहे आणि याच्यामध्ये बराचसा पहिल्या अंकामध्ये आपल्याला नाटकाचं इंट्रोडक्शन जे ते कम्प्लिटली झालं आहे. तर इथं आज आपण थांबूया. मला वाटतं तुम्हाला मी शिकवलेलं कळलं असेलच, पण जर काही कळलं नसेल, काही शंका असतील तर तुम्ही मोकळेपणाने मला त्या विचारू शकता. मला कॉल करून तुम्ही ते विचारू शकता. तर आता आपण थांबूया. ओके, गुड बाय देन.